സോ എന്നെ നേരത്തെ അറിയുമെന്നറിയില്ല. എൻ്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ്. ഞാൻ UK പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് ആണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. UK ബേസ്ഡ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ്. ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടി റീഫർബ്, അത് എനിക്ക് ലീസ് ഓപ്ഷൻ അഗ്രിമെന്റ്സ്, BRR, റെന്റ് ഫ്രണ്ട്, സോഴ്സിങ്, അസിസ്റ്റഡ് സെയിൽ, അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് റെന്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സോഴ്സിങ്. അതിന്റെ ഒരു വെബിനാറാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതെല്ലാം ഗ്രാജുവലി പറയത്തുള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാണ് ഇത് രണ്ട് മാത്രം പറയുന്നത്. സോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പേരാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓൾസോ ഞാൻ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റിവൈവ്. ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെബിനാർ, പിന്നെ ഓൾസോ ഈ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞ് ഒബിയസ്ലി എൻ്റെ അടുത്ത് കോഴ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതെല്ലാം സെല്ല് ചെയ്യുന്നതും ഓൾസോ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണ് മോമേക്സ്. ഓൾസോ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേരാണ് അൽഷിഫ മെഡിക്ക. ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിൽ വരാം. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay. A very warm welcome to all those who are attending this presentation. I'm sure each and every one of you know that I'm doing a strategy called Rent Friend. I'm going to show you something now. As you can see, this is the transaction history from this month, and we made about 12,000 pounds this month. As you can see from this symbol, this is from Airbnb. So basically, we list our properties in about 16 platforms, and this is a payout from just one platform. That's 12,000 pounds. I'm not saying each and every platform gives about this much. We don't have 12,000 pounds from each and every platform, but Airbnb is one of the main platforms where we get most of our bookings. So this is a payout from them. We still have Booking.com and VRBO, TripAdvisor, so and so platforms, but this is one of our main income, Airbnb. So you can see the bookings here. So how much each guest paid for their stays with their name, the days. So my results are not typical. Your results can vary. So when you are doing Airbnb, you might be making more than me, even might be less. So it depends how many properties you have, number of bookings you get, the location of your property, everything depends. So a few years ago, as you can see, this is my payslip from one of the companies where I was working, and you can see my gross income is 2,560 and my net income is 2,000 pound. If you can do the max, that's in 6 months I make about 12,000 pounds, and from the Airbnb we got that money from just 1 month. So that's the difference. So, and I would want each and every one of you to make around 10,000 pound every month, and that's going to change your life. You probably are in a situation where, as I was working before in some company, getting a fixed income every month, or even trying to find a job, and you might be feeling like, you know, you're not getting anywhere. And I'm sure most of you are going through this situation at this moment. So instead of just adjusting with it, you took the action to attend this presentation, and I hope you make a change. We all suffered a lot, and never later. It's always now is the right time to make the change. So by learning this rent strategy, you can make money passively. You can escape from your 9 to 5 job. You can spend more time with family. And if you are running this as a business, you can scale this business to a 6-figure or even 7-figure business. You don't have to be stuck in a state where, you know, you can't make extra money when you're going for a 9 to 5 job. Obviously, that's the maximum amount you're going to get every month. You can't, the only way you can do is you can work overtime. But even that has a limit. You can't make more money. Let's say you live abroad and you're working somewhere. If you want to go meet your family, you're going to be like, have a job, you can't get a leave. If you're getting paid per hour, obviously there's always a limit how much you can make. Now, let me tell you something about myself. I love fitness. I've been going to the gym for the past 12 to 13 years, and I'm very committed. I'm very disciplined with my goals. You know, I'm always motivated. It's always the discipline. It's not really the motivation that's going to push you. I mean, motivation is going to push you, but discipline help you keep going to reach your goals. So whichever field I try to become the best. If you get an opportunity, never try to miss it. Utilize it maximum. I came to the UK as a student a few years ago, and I was working part-time. I used to live in a 5-bedroom house, and my rent was around 600 pounds every month. And then I came to know about the strategy called Rent Friend, which made me think, why am I not even doing this? I couldn't believe the amount of money you can make even without owning a property, because that's how Rent Friend works. You don't need to own a property. And I started off as a care worker, and I used to make 2,000 pounds per month, working Monday to Friday and even on weekends sometimes. That's what gave me some extra money, but that still wasn't enough to
look after family. And I gradually started to grow my portfolio and I made enough money which helped me invest in other businesses. So this is something each and every one of you can do if you are starting off with zero money. All you need is to have the right knowledge. At the moment, I'm doing multiple businesses. I do rents. I do management of rent properties, single let properties. I have a fitness business. I work part-time as an exercise physiologist. I do courses, property courses, fitness courses. So everything is achievable for anyone if you put the work in. You just have to spend the time learning what you need to learn. You can't learn everything from Google and YouTube. If that was possible, everyone would have done that. If you're someone who needs some extra cash, you need to learn the strategy and how exactly it works. Or if you're planning to spend more time working on other things, but you're unable because of your time restrictions, or if you can't manage your current life even by working full time, or you're just planning to find a job, just make the right decision by attending this presentation and trying to learn about rent. And let me tell you this, one of our main necessity is buying a house, obviously, and rent is going to give you the monthly cash flow which is going to build up over time, which can help you with buying a house. But imagine if you're working and if you make around £2,000 or even £3,000 every month, obviously you're going to have lots of expenses which is going to be cut off from that money, and then it's going to take you ages to make a deposit to buy your own house. So rent is a very high cash flowing strategy which is going to help you make enough money in a very short period of time. Let me tell you this, rent is one of the most cost-effective business strategy which you can start and also gonna make you money in a very short period of time. I couldn't resist myself and I spent around £25,000 to learn about this strategy on courses, mentors and training programs. Now I'm gonna give you this opportunity to learn this and you don't have to spend the same as I did. I would like to thank each and every one of you for watching this. I didn't want to make a usual boring presentation, so I thought I'll do some edits and make it more fun and attractive. Very best of luck and congrats to all of you who are going ahead with the purchase. I'm sure the next time we meet, you'll be in a much better position. Thank you so much. So first section നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള എന്താ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. വാട്ട് ഇസ് റെന്റ് ആൻഡ് സോഴ്സിംഗ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഡൗട്ട്സ് കാണും. ആ ഡൗട്ട്സ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഐ ക്ലിയർ ഇൻ പാർട്ട്. ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കോമൺ ഡൗട്ട്സ് അല്ല. സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനാണ്. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്ലിയർ ആയിട്ട്. സോ നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ഹോൾഡേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ കറന്റ് PSW സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ. PSW കുഴപ്പമില്ല. സെയിം ബ്രോ. കുഴപ്പമില്ല. സോ നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഒബ്വിയസ്ലി യു കനോട്ട് രജിസ്റ്റർ കമ്പനി ഇൻ ദ UK. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ PSW ഡിപെൻഡന്റ് വർക്ക് വിസ ഹോൾഡർ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ കമ്പനി ഇൻ ദ UK. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം ലാൻഡ് ലോർഡ് ഓർ എ ലെറ്റിംഗ് ഏജന്റ്, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് യു ആർ ഗോണ ടേക്ക് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി on a company let agreement for a term of 3 years. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വേണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 വർഷത്തേക്ക് മിനിമം എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള റീസൺ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ 3 വർഷത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി ലെറ്റ് അഗ്രിമെന്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ടേംസ് ആണ് വിൽ ഗിവ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി അറിയാമല്ലോ, ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് ഒക്കെ വീട് നമുക്ക് റെന്റിന് തന്നതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ 6 months 1 year കഴിയുമ്പോൾ ലീഗലി അവർക്ക് 1 or 2% ഈവൻ അപ് ടു 5% റെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവര് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് റെന്റ് നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് 3 yearsലത്തേക്ക് നമ്മൾ സെയിം റെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് റെന്റ് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് കമ്പനി ലെറ്റ് അഗ്രിമെന്റിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു അവർ ക്ലയൻസ്, നോട്ട് ടു യുവർ സ്റ്റാഫ്, ടു യുവർ ക്ലയൻസ്. നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ ക്ലയൻസിനാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസ് പെർ ദ അഗ്രിമെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ക്ലയൻസിന് സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ നമ്മൾ സബ്ലെറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു പേ റെന്റ് ടു ദ ലാൻഡ് ലോർഡ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വിഷയമല്ല, നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനാണ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെന്റ്. നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ നമ്മൾ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ കുറെ ഇൻസെന്റീവ്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഞാനിപ്പോ മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അത് കവർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം take a property on a company let agreement
3 വർഷത്തേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 years ആൻഡ് യു ഗോണ ഗിവ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെന്റ്. ഇതാണ് മെയിൻ ടേംസ്. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പ്രോഫിറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 രീതിയിലായിരിക്കും. നമ്മൾ 2 രീതിയിൽ സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യും. ഐദർ ആസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ HMO. ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് അണ്ടർ 3 months, 3 മാസത്തിന് താഴെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആര് താമസിച്ചാലും അതിന് ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. മോർ ദാൻ 3 months ലോങ് ലെറ്റ് ആണ്. അപ്പം 3 months താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വാടകക്കാരല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ടെനൻസ്, ദേ ആർ ഗസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അണ്ടർ 3 months താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. മോർ ദാൻ 3 months താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദേ ആർ ഓൺ എ ലോങ് ടേം ലെറ്റ് ആൻഡ് യു കോൾ ദം ടെനൻസ്. അപ്പം ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ Airbnb-യും എല്ലാം കണ്ടു കാണുമല്ലോ, വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ booking.com എല്ലാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു 2 bedroom പ്രോപ്പർട്ടി UK ബുക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സീസൺ അത് ഡിഫർ ചെയ്യും. മേ ബി ഒരു 80 pound, 100 pound, 120, 140 എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ റെന്റിന് നിൽക്കുമ്പോൾ 1000 pound ആണെങ്കിൽ എത്രയാ, ഒരു മാസത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും 100 pound വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ് എപ്പോഴും ഹയർ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ് ആയിട്ട് സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഹയർ പ്രീമിയം റേറ്റ് നമ്മൾ പെർ നൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പെർ ഡേ എന്നല്ല, പെർ നൈറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ നൈറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ബുക്കിംഗ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ലോഡിന് റെന്റും കൊടുത്ത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്, ബിൽസും കാര്യങ്ങളും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റിൽ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആക്കും, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ HMO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓക്യുപ്പേഷൻ. അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ മോർ ദാൻ 3 അൺറിലേറ്റഡ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതിനാണ് HMO എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കൗൺസിൽ. ചില കൗൺസിലിൽ മോർ ദാൻ 4 people ആണ്, ചില കൗൺസിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കൗൺസിലിൽ മോർ ദാൻ 3 ആണ്. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 3 അൺറിലേറ്റഡ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതിന് HMO എന്ന് പറയും. HMO റൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് HMO ലൈസൻസ് വേണം. പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റിന് ആസ് ഓഫ് നൗ ലൈസൻസസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ HMO ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 bedroom പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ എടുത്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ 2 എക്സ്ട്രാ ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട്. ആ 2 ലിവിംഗ് റൂമിലും ഈ 2 ബെഡ് വെച്ചിട്ട് 5 bedroom പ്രോപ്പർട്ടി 5 ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് റെന്റ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു ഹയർ റെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒബിയസ്ലി. കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. അത് ഇന്ന് ലാൻഡ് ലോഡിന് റെന്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നതാണ് നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ HMOയ്ക്ക് ലൈസൻസ് വേണം. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ HMO ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ലേറ്റർ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാട്ടിലുള്ള അല്ലല്ലോ, UK ബേസ്ഡ് തന്നെയല്ലേ? അതെ, UK ബേസ്ഡ്. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ നാട്ടിലത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ അത് നോക്കണ്ട, റൈറ്റിലത്തെ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സോ ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി 700 pound ആണെന്ന് വെച്ചാൽ UK അപ്പ് നോർത്ത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. 2 bedroom 3 bedroom പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. എൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് 675 pound 3 bedroom പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. 700-ന്റെ 2 bedroom ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ലാൻഡ് ലോഡുമായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനിയിലെ അഗ്രിമെന്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് നമ്മളൊരു 3 years ടേമിലത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് ഫിക്സ്ഡ് ഗ്യാരണ്ടി റെന്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ പേരിലായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ 3 വർഷത്തേക്ക്. ഇനി ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ OTA ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻസി വിച്ച് ഇസ് Airbnb, booking.com, VRBO, TripAdvisor ഇതുപോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ, എനിത്തിങ് അണ്ടർ 3 months. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ആർ ഗോണ ചാർജ് 110 pounds per night. ഈ ഒരു 110 pounds ഞാൻ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഫിഗർ അല്ല. ആ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ, ആ ഒരു 2 bedroom പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഫിഗർ ആണ്, ആവറേജ് ഫിഗർ ആണ് 110 pounds. അപ്പൊ ഇത് വേരി ചെയ്യും. സമ്മർ ആകുമ്പോൾ മേ ബി 140, 150 ആവും. വിന്റർ ആകുമ്പോൾ 90 pound, 95, 100 ഒക്കെ ആവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ആവറേജ് 110 ഇട്ടുന്നേ. അപ്പം 110 pounds വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് ഓരോ നൈറ്റിനും ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ ഗോണ ഗെറ്റ് 70% occupancy rate. So let's say you're gonna get you're gonna take up a property that's gonna get at least അല്ല average 70% occupancy rate throughout the year. അതായത് 30 ദിവസത്തിൽ 70% അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 21 nights ബുക്കിംഗ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ 21 nights എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും 21 നൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് കിട്ടും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പം ഒരു മാസം ഇപ്പൊ 21 nights, another month maybe you will get 10 nights booking, another month maybe you will get 30 nights booking. അപ്പൊ ആവറേജ് എത്രയായി? 21 ആയില്ലേ? അതുപോലെ ഒരു വർഷത്തെ ആവറേജ് 21 nights, അതായത് 70% occupancy റേറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാവൂ. അതെങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിന് കുറെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യണം, കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷം
ഇത്രയും ഒക്കുപെൻസി റേറ്റ് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ആക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല. അപ്പം 110 pounds വെച്ച് ഓരോ നൈറ്റിന് ചാർജ് ചെയ്ത് 21 nights ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയാൽ വാട്ട്സ് 110 times 21 യു വിൽ ഗെറ്റ് 2310. ആ ഒരു മാസം 2310 കിട്ടി. 2310 നമുക്ക് കുറെ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലാൻഡ് ലോണിന്റെ റെന്റ് കൊടുക്കട്ടെ 700 pound. ഓൾസോ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ Airbnb-യിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്താ, ഈ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്താ അവര് 15% പ്ലസ് വാറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ മന്ത്ലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂവിന്റെ, ഓരോ ബുക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ആണ്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ മന്ത്ലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂവിന്റെ 15% പ്ലസ് വാറ്റ്. Airbnb ആണ് 18% ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, വാറ്റ് 3%. ബാക്കി യൂഷ്വലി എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും 15% ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. 15% പ്ലസ് വാറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പോകും. ഓൾസോ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ലോണ്ടറി, അതായത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 21 nights ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആവറേജ് 2 nights വെച്ചാൽ നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ എത്ര ഗസ്റ്റ് ഒരു മാസം നിന്ന? 10 ഗസ്റ്റ് വന്നില്ലേ? ഓരോ ഗസ്റ്റും ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഗസ്റ്റ് കയറുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹൂവർ ചെയ്യണം, വൈപ്പ് ചെയ്യണം, ഡിഷസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ പില്ലോ കവർ, ഡുവേ കവർ, ബെഡ്ഷീറ്റ്, ത്രോസ്, പിന്നെന്താ ടോയ്ലറ്ററീസ് എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം, സ്നാക്സ് ഒക്കെ വെക്കണം. ഇതിനെല്ലാം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഓരോ ചെക്ക്ഔട്ട് കഴിയുമ്പോഴും. അതിനാണ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ലോണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു റവന്യൂവിൽ നിന്ന് കുറയാറില്ല. കാരണം ഒരു ഗസ്റ്റ് 2 nights നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അവർ പേ ചെയ്യുന്നത്? 110 times 220 pound. We charge them extra cleaning fee. So 220 plus cleaning fee, which can be like 70 pound, 80 pound. നമ്മളെ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പം യൂഷ്വലി ഗസ്റ്റ് തന്നെ അത് പേ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നമ്മളെ ഈ ഒരു റവന്യൂവിൽ നിന്ന് കുറയത്തില്ല, ഗസ്റ്റ് അതും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതാണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ബിൽസ് ഒക്കെ നമ്മളായിരിക്കും കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ലാൻഡ് ലോഡ് അല്ല. ലെറ്റ്സ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ബിൽസ് 300 pound ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ഈ നൈറ്റ്ലി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് 21 nights ബുക്കിംഗ് കിട്ടി, 2310 ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാ മാസവും റെന്റ്, കമ്മീഷൻ, ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ലോണ്ടറി, ബിൽസ് ഇത്രയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ് 845. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുന്നതാണ് 845. എല്ലാ മാസവും 845 കിട്ടുന്നല്ല. ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ബിഫോർ, ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ്. ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ മേ ബി ഇതൊരു 500 pound ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 300 pound ആവും. ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കൂടാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് 1000 ആവും, 1500 ആവും, ഓർ ഈവൻ 2000 pound ആവും. അപ്പൊ അത് ബുക്കിംഗ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ആവറേജ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 845 pounds ബേസ്ഡ് ഓൺ 70% ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, take up a property if it makes at least 500 pounds net profit every month. എല്ലാ മാസവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 500 pound പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലേ എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. എനിക്കറിയാവുന്നവരുണ്ട് 300 pound പ്രോഫിറ്റിൽ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 500 pound പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നോ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും യു വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 500 pound. ഇതിനാണ് റെന്റ് ടു റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ സോഴ്സിങ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൽ ഫെർദർ കുറെ ഡൗട്ട്സ് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതല്ല ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. സോ സോഴ്സിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? എന്റെ അതെ. സോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡ് അടുത്ത് പോയി പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂർ ചെയ്ത്, നോളജ് അനുസരിച്ച് അറിയാം ഈ ഒരു, കാരണം മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നല്ല നോളജ് ഉള്ള ആളാണ്, ഈ ഒരു ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ല ഈ ഒരു നൈറ്റ്ലി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്ര ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കിട്ടും, ഈ ഒരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് മന്ത്ലി 850 pound ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ നോളജ്. സോ ബിഗിനർ അല്ല, നല്ലപോലെ നോളജ് ഉണ്ട്. സോ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട്. Why you can charge 110 pounds, on what basis are you saying that you will get at least 70% occupancy rate? ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്ത് ഒരു PDF ആക്കി മാറ്റും, ഒരു ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് പാക്ക് ആയിട്ട്. ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫ്രീസിന് സെല്ല് ചെയ്യുക ആസ് എ റെന്റ് ടു റെന്റ് ഡീൽ. അതായത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് 850 pounds കിട്ടുന്നതിന് പകരം ബ്രീസിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീസിനായിരിക്കും എല്ലാ മാസവും ഈ പറഞ്ഞ 850 pounds കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബ്രീസിന് 3000 pounds ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 500 pounds, ബാദ്ഷാ can charge Breeze a sourcing fee of 3000 pounds. ഇതിനാണ് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ ഗുണം? ഒരു വൺ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടി, ഒരു സോഴ്സിംഗ് ഫീ 3000 pound. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി, ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാസവും 850 pound വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ
വേറെ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്. അതെന്താന്ന് ഞാൻ ലേറ്റർ പറഞ്ഞുതരാം. സോഴ്സിങ് ഇതിനാണ് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ്സ് അയാൾക്കായിരിക്കും കിട്ടും, നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. സോ സെല്ല് ചെയ്യും ആസ് എ ഡീൽ 3 വർഷത്തേക്ക്. കാരണം കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ, 3 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 3 വർഷത്തേക്ക് പ്രൈസിനായിരിക്കും 850 പൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും. സോ ദ മോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യു ഫൈൻഡ്, the more income you can make every month. Also, let's say if you are sourcing like one property per month, you will make 3,000 pounds every month. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് 20-30 പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ മാസവും സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അവരൊക്കെ 50-60,000 പൗണ്ട്സ് എല്ലാ മാസവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു സ്കില്ലുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിന്റെ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ്സ് എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേ കണക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പൈസയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്കില്ലും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സോഴ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം വലിയൊരു എമൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സോഴ്സിങ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു ഗോ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് യോർസെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിന്ന് 850 ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ സോഴ്സിങ്? ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. അത് സോഴ്സിങ് മാത്രമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്രൈസിന് കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, അതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബാക്കിയുള്ളത് പ്രൈസിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ബാർഷാട് ജോലി കഴിഞ്ഞു. ബാർഷാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എയർബിഎൻബി ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത്, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് കളക്ട് ചെയ്ത് എത്ര നൈറ്റ്ലി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആവറേജ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിന് എത്ര ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കിട്ടും, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ലൈക്ക് എ ബ്രോക്കർ, നമ്മളിപ്പോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ബ്രോക്കർമാരെ പോലെ നമ്മൾ കിട്ടും. അതെ അതെ, ഇത്ര കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറിയാണ്. അവർക്ക് റെന്റ് ഒന്നും അവർക്കൊരു ബന്ധമില്ല. അവര് ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാടക കിട്ടുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ലാൻഡ് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 700 പൗണ്ട്, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന 850 പൗണ്ട്. സോ സ്വന്തം ഓണറിന് പോലും അത്രയും കാശ് കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്തിട്ടും അയാൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്ന എന്താ 700 വാടകയാണ്. നമ്മളേതല്ലാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാ 850 പൗണ്ടാണ്. സോ അതാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോഴ്സിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോ അതെ, ഫ്രീസിന് എല്ലാ മാസവും 850 വെച്ച് കിട്ടും. ബാദ്ഷായ്ക്ക് ഒരു 3,000 പൗണ്ട് സോഴ്സിംഗ് ഫീ കിട്ടും. സോഴ്സിംഗ് ഫീ ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? വൺ ടൈം ഫീ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിംഗ് ഫീയോ? അതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് അല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് 3,000 പൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്താലും പ്രീസ് ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് 850 പൗണ്ട്സ്. അതെന്താന്ന് ഞാൻ ഫിഗേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ബാദ്ഷായ്ക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും. നോക്കിക്കോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് മന്ത് റെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ലാൻഡ് ലോഡിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാൻ നേരത്താം. അത് കണക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് യൂഷ്വലി യു കെയിൽ ലീഗലി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 5 വീക്സ് റെന്റ് ആണ്. സോ 700 പൗണ്ട് റെന്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? മേ ബി ഒരു 800 പൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെപ്പോസിറ്റ്. അത് കണക്ക് ഫേർണിച്ചറും സ്റ്റേജിങ്. ഫേർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു 2 ബെഡ്റൂം പ്രോപ്പർട്ടി ഫുൾ ആയിട്ട് ഫേർണിച്ചർ ഇടേണ്ടത്. അത് കണക്ക് സ്റ്റേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങൾ Airbnb വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പ്ലെയിൻ ആണോ, ജസ്റ്റ് കട്ടിലും മറ്റേയും ചെയറും മാത്രമല്ലല്ലോ. അതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ്, ഡുവേ കവർ, അടിപൊളി ത്രോസ്, പില്ലോ കവർ, അത് കണക്ക് ഫീച്ചർ വാള്, പ്ലാന്റ്സ്, പിക്ചർ ഫ്രെയിംസ്, നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വെക്കും, ടോയ്ലറ്ററീസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും, ഡിഷസ് എല്ലാം മാച്ചിങ് നല്ല കളേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇതിനാണ് സ്റ്റേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തതല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഈ ഒരു 2 ബെഡ്റൂം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു 5,000 പൗണ്ട് ആവുന്നെന്ന് വെച്ചോ. ബാക്കി എത്രയാ? റെന്റും ഡെപ്പോസിറ്റും 700ഉം 800ഉം 1,500. ടോട്ടൽ 6,500 പൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാദ്ഷായ്ക്ക് ആവാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ 6,500 പൗണ്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ബാദ്ഷായുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബാദ്ഷായ്ക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് സോഴ്സ് ചെയ്ത് പ്രീസിനെ സെല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രീസിനെ സെല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രീസ് ആണ് ഈ ഒരു 6,500 പൗണ്ട് കൈനിടാൻ പോകുന്നത്. പ്ലസ് പ്രീസിന് ഒരു എക്സ്പെൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താ അത്? ബാദ്ഷായ്ക്ക് സോഴ്സിംഗ് ഫീ തരണ്ടേ 3,000 പൗണ്ട്. അപ്പോൾ 3,000 പൗണ്ട് സോഴ്സിംഗ് ഫീസും 6,500 പൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ റെന്റും ഡെപ്പോസിറ്റും ഫേർണിച്ചറിനും സ്റ്റേജിങ്ങും ടോട്ടൽ എത്രയായി?
9,500 ആണ് പ്രീസിന് കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്ന എമൗണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബാദ്ഷായുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാദ്ഷയ്ക്ക് ഒരു വൺ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് 3,000 കിട്ടി. പ്രീസിന് എന്താ കിട്ടും? 9,500 സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും 850 പൗണ്ട്സ് വെച്ച് കിട്ടും. ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ പ്രീസിന് എത്ര തിരിച്ചു കിട്ടി? കൈന്നിട്ട് 9,500 മൊത്തം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ? കാരണം എന്താ 850 വെച്ച് എല്ലാ മാസവും കിട്ടത്തില്ലേ? ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കൈന്നിട്ട് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ 2 വർഷം, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ, 3 വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അഗ്രിമെന്റ് എടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 2 വർഷം നമുക്ക് പേയ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഈ കിട്ടുന്ന എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലേ? എല്ലാ മാസവും 850 വെച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ. ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. ചോദിച്ചോ. ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് ബിൽസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്? ബിൽസ് ഏറ്റവും ഞാൻ better. പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ഈ നൈറ്റ്ലി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഓക്യുപ്പൻസി കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്രയും റവന്യൂ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്ന് 700 പൗണ്ട് ലാൻഡ് ലോഡിന് റെന്റും കൊടുത്ത് എയർബിഎൻബിയുടെ കമ്മീഷനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ലോണ്ടറിയുടെ എക്സ്പെൻസും കുറച്ച് ബിൽസ് 300 പൗണ്ട് കുറച്ചാലും സ്റ്റിൽ യു വിൽ മേക്ക് 850 പൗണ്ട്സ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ. എയർബിഎൻബിന്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ വീടെടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ ബിൽസ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3 ബെഡ്റൂം പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് 2 ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട്. നമ്മൾ 3 ബെഡ്റൂം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് 2,000 പൗണ്ട് റെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ലിവിംഗ് റൂമിൽ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇട്ട് HMO ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിന്ന് 3,500 നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 2,000 പൗണ്ട് റെന്റ് ലാൻഡ് ലോഡിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 1,500. 1,500 നിന്ന് നമുക്ക് ബിൽസ് എത്രയാണ്? ലെറ്റ്സ് ഒരു 500 പൗണ്ട്, 5 ബെഡ്റൂമില്ലേ, 500 പൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 1,000 പൗണ്ട്. അപ്പൊ 1,000 പൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ബിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണോ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ആണോ? എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെനൻസിന് ബിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും കൺവീനിയൻസ് ആ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ UK വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ലാൻഡ്ലോഡ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റെന്റ് തന്നോ, ബിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ? നമുക്ക് ഗ്യാസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, കൗൺസിൽ ടാക്സ്, വൈഫൈ, TV ലൈസൻസ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണ്ട, പേ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതല്ലേ സൗകര്യം? അപ്പം എവറി ടൈം പീപ്പിൾ പേ ഫോർ കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് സ്പീഡ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ എവ്രി വൺ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ 6,500 പൗണ്ട്സ് നമ്മളെ ഇല്ലെങ്കിലും 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സോഴ്സിങ് ചെയ്യാം. സോ ബാദ്ഷാ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലെറ്റ്സ് സേ ബാദ്ഷായുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാദ്ഷായ്ക്ക് ഇത് പ്രീസിന് സെല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 3,000 പൗണ്ട് സോഴ്സിങ് ഫീ ചാർജ് ചെയ്യാം. ബാക്കി എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം പ്രീസിനാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ പ്രീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇട്ട കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടി, ബാക്കി 2 years പ്രോഫിറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചോ. ഒരു സംശയം, നമ്മൾ ഈ സോഴ്സിംഗ് ഫീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3,000 പൗണ്ട്സ് ഒരു ആക്യുറേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട് ആണോ അതോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ 3,000 പൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്താലും സ്റ്റിൽ പ്രീസിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയാൻ നേരത്തെ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ? ബ്രോ, ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചേ. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം വീടിപ്പം അറിയാവുന്ന ഒരാള്, അപ്പൊ ആ ആളാണോ ഡിമാൻഡ് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് വേണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, അതോ എങ്ങനെ ആ ഒരു സോഴ്സിംഗ് വാല്യൂ അത്രയും കിട്ടുന്നത്, ലൈക്ക് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സോ സോഴ്സിംഗ് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? സോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബേസിസിലാണ്. അത് നത്തിങ് സ്പെസിഫിക്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 500 പൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചാർജ് 3,000. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാദ്ഷാ ആണ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആള്. ബാദ്ഷയ്ക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു 500 പൗണ്ട് കിട്ടും. ബാദ്ഷാ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് പാക്ക് അത്ര അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാദ്ഷയ്ക്ക് 3,000 പൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മേ ബി ഒരു 2,500 ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3,000 ചാർജ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചോദിച്ചോ. പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതെ, പ്രോഫിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസം സെറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിന്ന് ഓവർ 900 പൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സോഴ്സിംഗ് ഫീ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് 4,000 പൗണ്ട് ആയിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് എനിക്ക് നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഞാൻ പ്രോപ്പർ ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് 4,000 പൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാദ്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പം പ്രീസിന് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രീസിന് വേണ്ട. സോ പ്രീസിന്റെ പക്ഷെ പൈസയുണ്ട് 6,500 പൗണ്ട്. സോ ബാദ്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? either you can ask your family, your friends or any stranger like പ്രീസിനെ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പ്രീസിനോട് പറയണം ബാദ്ഷാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂർ ചെയ്ത് ഈ നൈറ്റ്ലി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്ര ഓക്യുപ്പൻസി കിട്ടും, യു വിൽ ബി മേക്കിംഗ് 850 every month. If you can lend me 6,500 pounds, I can pay you back in 1 year. So ബാദ്ഷാ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രീസിനെ 6,500 പൗണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം
ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ റെന്റും ഡെപ്പോസിറ്റും ഫർണിച്ചറും സ്റ്റേജിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി 6500 പൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി Airbnb ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് എല്ലാം കിട്ടി മന്ത്ലി കിട്ടുന്ന 850 പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് 650 പൗണ്ട്സ് എല്ലാ മാസവും പ്രീസിന് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ. 10 മാസം ആകുമ്പോൾ പ്രീസിന് 6500 പൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ 650 വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം 6500 പൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റി. ബാക്കി ഒരു 2 മാസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തോ, പ്രീസിന് അത്രയും എക്സ്ട്രാ റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു 1300 പൗണ്ട് കൂടെ പ്രീസിന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി. പ്രീസിന് നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടി. എന്തായാലും പ്രീസ് ബാങ്കിൽ 6500 പൗണ്ട് ഇട്ട് ഇത്രയും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡീലിന് വേണ്ടി പൈസ ഇടാൻ നേരത്തെ പ്രീസിന് 6500 പൗണ്ട് ഇട്ട് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1300 പൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുകയും ചെയ്ത്. ബാദ്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലോ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രീസിനെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ പൈസ വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂർ ചെയ്ത് എല്ലാ മാസവും 850 കിട്ടുന്നതിന് 650 പ്രീസിന് കൊടുക്കാനും പറ്റി. പ്ലസ് ഒരു 200 എല്ലാ മാസവും കിട്ടുകയും ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ ആകുമ്പോൾ പ്രീസിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റി. ഓൾസോ പിന്നെയുണ്ടല്ലോ 2 വർഷം, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ 3 വർഷത്തേക്കാണ് അഗ്രിമെന്റ്. ആ 2 വർഷം എല്ലാ മാസവും പ്രോഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സ് ആണ്, 5 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ അത്രയും കൂടുതൽ നാളെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ബാദ്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും. സോ ഇതുപോലെ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വേറെയും കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സോ അടുത്തൊരു കോമൺ ഡൗട്ടാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാശ് എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് വേണ്ടേ? ആരും ബുക്ക് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ തിങ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് ഉള്ള ലൊക്കേഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൺഫേം ആക്കി ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കത്തുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺഫേം ആണ്, ഈ ഒരു ബുക്കിംഗ് കിട്ടുമെന്നുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് കാരണം. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു Airbnb എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിനെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ടൂറിസ്റ്റിനെ അല്ല. നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഈ ഒരു ആവറേജ് കിട്ടില്ല. കാരണം UK അറിയാമല്ലോ, തണുപ്പ് രാജ്യമായിട്ട് വിന്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്തായിരിക്കും. സമ്മർ ആകുമ്പോഴോ UK ആൾക്കാർ ഇതുവരെ വെളിരാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെയാണ്, എല്ലാവരും വെളിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് അടുത്ത 2 വർഷത്തെ വരെ ഫുള്ളി ബുക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വിന്റർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബുക്കിംഗും ഇല്ല, സമ്മർ ആകുമ്പോൾ കുറെ ബുക്കിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് 70% കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻസിൽ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ബിസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസിലായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുന്നത്. അതായത് ബിസി സിറ്റിയിൽ എടുത്താൽ അവിടെ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇസ് ഫ്രം റീലൊക്കേറ്റേഴ്സ്, ബിസിനസ്മെൻ, കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, അതായത് ബിൽഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ്. ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് സമ്മറിനോ വിന്ററിനോ ഒന്നുമില്ല. ജോലി എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ റീസെന്റ് എന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വന്നൊരു ബുക്കിംഗ്, എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോർത്തിലാണ്. ബുക്കിംഗ് വന്നത് സ്വിൻഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. അവിടുന്ന് 4 ജോലിക്കാരും എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്ന നോർത്തിൽ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റൂഫിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ജോലിക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു 4 ദിവസം ബുക്കിംഗ് വേണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നയാ ഫെബ്രുവരിയിൽ. അപ്പൊ തണുപ്പായിട്ട് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ജോലിയുണ്ട്, അവർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. വിന്റർ ആണ്, തണുപ്പാണ്, ജോലി ഇല്ലാതെ ഒന്നും വരത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് കിട്ടും. വിന്ററിൽ ഒബ്വിയസ്ലി കുറച്ച് ബുക്കിംഗ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പോലെ ഒരിക്കലും കാലിയായി കിടക്കത്തില്ല. നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും ബുക്കിംഗ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു 70% നമുക്ക് ആവറേജ് ഒക്യുപ്പൻസി കിട്ടാൻ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ലൊക്കേഷൻസിൽ എടുത്താൽ. അതുപോലെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഒരു വീട് മാറുന്നു, ഒരു വീട് അവർ വാടകയ്ക്കായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞ് അവർ പുതിയൊരു വീട് വാങ്ങിക്കുന്നു. വീട് റെഡി ആവാൻ ഇനി 1 മാസം കൂടെ എടുക്കും. കോൺട്രാക്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ പറ്റും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി, ഒരു ബെഡ്റൂം ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഫാമിലി നിൽക്കുവോ, എന്നിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുവോ, അത് ഒരു Airbnb സെയിം പ്രൈസിന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കും. എങ്ങനെ വന്നാലും Airbnb അവർ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി സം ലൊക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ കോൺവാൾ, അതൊക്കെയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം, നോട്ട് എവറി ടൈം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് ഇത്രയും ഒക്യുപ്പൻസി ഇല്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ UK വെള്ളക്കാരെയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, അവര് ഈ സമ്മർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത 1-2 വർഷത്തെ സമ്മറൊക്കെ അവർ ഫുള്ളി ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട്. ലെറ്റ്സ് ഒരു 2 ബെഡ്റൂം പ്രോപ്പർട്ടി 2000 പൗണ്ട് റെന്റാന്ന് വെച്ചോ കോൺവാളിൽ. നമ്മൾ ഒരു നൈറ്റ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് കാരണം 350-400 പൗണ്ട്സ് വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ നൈറ്റിന്. ഈ 400 പൗണ്ട് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് ഒരു 10-20% ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചോ. ഒരു 10 ദിവസം ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയാലും 400 പൗണ്ട് വെച്ചാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടി? 4000 പൗണ്ട് അപ്പം തന്നെ കിട്ടി. ഈ 4000 പൗണ്ടിൽ നിന്ന് റെന്റ് എത്രയാണ്? 2000 പൗണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. 2000 കുറച്ച് ബാക്കി 2000 കമ്മീഷനും ബിൽസും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് 1000 പൗണ്ട് പോയാലും ശരി, സ്റ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ട് 1000 പൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പം ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കിട്ടാതെയും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്താണ്.
സോ എപ്പോഴും ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് ഒരു ബിഗ് ഫാക്ടർ അല്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൊക്കേഷൻ. അതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ്സും കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ഒക്യുപ്പൻസി ഇല്ല, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി തെറ്റിപ്പോയി, നമ്മൾ ചെയ്ത ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് തെറ്റി, ശരിയായില്ല, നമ്മൾ ഇനഫ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി സബ്ലെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും വി സ്റ്റിൽ ഓ ദ റെന്റ് ടു ദ ലാൻഡ് ലോർഡ്. നമ്മൾ 3 വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, നമ്മൾ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 വർഷം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ആ ഒരു സിനാരിയോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് വെക്കും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വൺ വേ ബ്രേക്ക് ക്ലോസ്. വൺ വേ ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് വർക്ക് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ വിത്തൗട്ട് എ ഫൈൻ. ക്യാൻ ബി 6 മാസമോ 8 മാസമോ 1 വർഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈമിൽ അത് വെക്കാം. നിങ്ങൾ 6 മാസം റൺ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആദ്യമേ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മയില്ലേ, 3 വർഷത്തേക്കാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുത്തേ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും എത്താതെ നോക്കണം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 70% ഒക്യുപ്പൻസി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 വർഷത്തേക്ക് ലോക്ക് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എപ്പോഴും ഒരു കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതി ചേർക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ചോദിച്ചോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ലോഡുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് ലാൻഡ് ലോഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് 100% ആണോ, അതോ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ടാവുമോ? അത് ഞാൻ ലേറ്റർ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യും, അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാൻ നേരത്താ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും, അല്ലെ? സോ എല്ലാവരും മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ജോലിയാണ്, 9 to 5 ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ ടൈമില്ല, ഞാൻ എപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി പോയി സെക്യൂർ ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോൾ ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാ? ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻകം കിട്ടാനാ. അല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ വലിയ കാര്യം, നമ്മൾ ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാവരും. UK ആവറേജ് സാലറി എത്രയാണെന്നറിയോ? 31,000-32,000 എന്റെ ഓർമ്മ. ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞൊരു 1,900 2,000 ആണ് നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് UK. ഇതെപ്പോഴാ? 5 ദിവസം 9 to 5 ജോലിക്ക്. 9 to 5 ഒന്നും അല്ല, അതിലും കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. 12 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കെയർ ഹോമിൽ കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന ടൈമിലൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2,000 പൗണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിൽ കയറുന്നത്. ഇത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ നാട്ടിലെ സാലറി ഇട്ടേക്കാം. സോ UK 2,000 പൗണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് 2,000 പൗണ്ട് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും 5 ദിവസവും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ചെയ്യുന്നത് 2,000 പൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊരു ക്രിക്കറ്റ് ഗെയിം വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ ബോളിൽ എത്ര ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, മാക്സിമം റൺ എത്രയാ? 6 കൂടുതൽ കിട്ടത്തില്ലോ. എത്ര ആഞ്ഞടിച്ചാലും, എത്ര ബോൾ പൊങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്കോർ കൂടുതൽ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, 6 തന്നെയല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതേ കണക്കാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഞാൻ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, 2,000 പൗണ്ടല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം, 2 ദിവസം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പേ റൈസ് കിട്ടും, അപ്പോഴും 2,000 പൗണ്ട് കൂടിയാൽ തന്നെ ഒരു മാസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ മാസമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു 100-200 എക്സ്ട്രാ കിട്ടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇൻകം ക്യാപ്ഡ് ആണ്, ഒരു കാരണവശാലും കൂടത്തില്ല. കുറച്ച് നമ്മളിപ്പം 15 പൗണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് നേരെ 60 പൗണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടുമോ? ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടത്തില്ല. കാരണം നമ്മളെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ കാണുന്നത് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ? ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, സോഴ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വെച്ച് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സോഴ്സ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുന്നു? 3,000 പൗണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്താലോ 500 പൗണ്ട് മിനിമം കിട്ടും. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്താലോ പിന്നെയും ഒരു 3,000 പൗണ്ട് കിട്ടി സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6,000 ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ തന്നെ എടുത്താലോ അടുത്തൊരു 500 പൗണ്ട്, 1,000 പൗണ്ട് മന്ത്ലി ഇൻകം ആയി. നമ്മൾ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എടുത്താലോ സോഴ്സ് ചെയ്താലോ ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ആണ്. നമ്മളെ ജോലി എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ 5 ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം മൊത്തം 22-23 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 2,000 പൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി സോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും 3,000 പൗണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്കില്ലും ഇൻവെസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്കില്ലും ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നാളെ തൊട്ട് 3,000 പൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ആരോടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ 3,000 പൗണ്ട് കിട്ടി സോഴ്സിങ്.
കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ ജോലി പോലെ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി പറ്റുന്നത്. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നിങ്ങളെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല, അത് ക്യാപ്ഡ് ആണ്. എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും സെയിം ഇൻകം തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ സ്ട്രാറ്റജി അല്ല, നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ഗോ ആഹെഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. കാരണം ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടും. നമ്മൾ ജോലി പോലെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ബ്രോ ചോദിച്ച ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ബ്രേക്ക് ക്ലോസിനെ പറ്റി. സോ ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എയർബിഎൻബി അങ്ങ് ചെയ്തുകൂടാം? ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റെന്റിന് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയി എടുക്കുന്നത്. ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോർഡ് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തേനല്ല. ലാൻഡ് ലോർഡിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് റെന്റിന് കൊടുക്കാൻ 700 പൗണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ലാൻഡ് ലോർഡിന് സ്വന്തമായിട്ട് 850 പൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോർഡ് തന്നെ ചെയ്തേനല്ല. ലാൻഡ് ലോർഡ് ചെയ്താൽ ഒബ്വിയസ്ലി 850 അല്ല, കാരണം റെന്റ് 700 പൗണ്ട് ലാൻഡ് ലോർഡ് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. സോ ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഇത് പഠിച്ചാലും ശരി ഈ പറഞ്ഞ ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ Airbnb മാത്രമല്ല ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലൊരു 10-20 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. 20 പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യുന്ന ആളായ എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തോട്ട് ഇടും. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ 10-20 പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എല്ലായിടത്തു നിന്നും കൂടെ കിട്ടുന്ന ബുക്കിംഗ്സ് ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 70% ഒക്യുപ്പൻസി. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു റവന്യൂയും ഈ പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ലാൻഡ് ലോർഡ് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് എയർബിഎൻബി ട്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്ക് കാറും താക്കോലും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ലാൻഡ് ലോർഡ് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും. പിന്നെ ബുക്കിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ്ലി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ടേ. ഇനി ചില ലൊക്കേഷൻ ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബുക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് വെക്കണം. നമ്മൾ പെട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രം ബ്രേക്ക് ക്ലോസ്. ഇനി ലാൻഡ് ലോർഡ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് അക്സെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അവർ ഒരിക്കലും നോ പറയേണ്ട റീസൺസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെന്റ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ റെന്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഇൻസെന്റീവ് ലാൻഡ് ലോർഡിന് കിട്ടുന്നത്. ഓൾസോ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെന്റിന്റെ കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഫുള്ളി ഫേർണിച്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല, ഒരു ടെനന്റ് കയറുമ്പോൾ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. ടെനന്റ് അവരിട്ടാലും അവര് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ അവരാ ഫേർണിച്ചറായിട്ട് അവരങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും. നമ്മളോ ഈ ഒരു 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫേർണിച്ചർ അങ്ങ് ലാൻഡ് ലോർഡിന് കൊടുക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ട്. നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ 6500 പൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ഒരു വർഷം വേണ്ട 8 മാസം ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാശ് മൊത്തം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ 2.5 വർഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എന്തിനാ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേർണിച്ചറുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്? നമ്മൾ അത്രയും വിഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഫേർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഒരു ടെനന്റിനെ വെച്ചാൽ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റീസൺസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓൾസോ ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഒരു നഷ്ടമില്ല. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നാൽ അത് നമുക്കല്ലേ, നമ്മളല്ലേ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ് ലോർഡിന് വെറുതെ ഇരുന്ന് 700 പൗണ്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഒരു കാരണവശാലും അവർക്ക് നോ പറയേണ്ട ഒരു റീസൺ ഇല്ല. ഇൻ കേസ് അവർ നോ പറഞ്ഞാലും if you know you can charge ഇത്രയും price, if you know you can get at least 70% occupancy rate and make at least 850 pounds every month, then it's fine. You don't need like അവരെ ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. You can still proceed അല്ലേ. കാരണം നമുക്കറിയാലോ ഇത്രയും കാശ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഇത്രയും ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് കിട്ടൂ, ഇത്രയും കാശ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഗോ ഫൈൻഡ് അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി. ബ്രേക്ക് ക്ലോസ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് ചാടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഇതങ്ങ് റെന്റിന് കൊടുത്താൽ പോരെ? എന്തിനാ നമുക്ക് തരുന്നത്? നമ്മളൊരു കമ്പനി അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തിനാ തരുന്നത് ലാൻഡ് ലോർഡിന് റെന്റിന് കൊടുക്കാതെ? സോ ഇതിന് കുറെ റീസൺസ് പറയാം. ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ലാൻഡ് ലോർഡ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റെന്റിന് കൊടുത്ത് ഒരു ഫാമിലി വിത്ത് ബേബി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ടോഡ്ലർ ആ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാം. ആ ഒരു ബേബിക്ക് വയ്യാതായി, ആ ഒരു കപ്പിളില് സിക്ക് ലീവ് എല്ലാം ഫിനിഷായി, അവര് ആനുവൽ ലീവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അൺപെയ്ഡ് ലീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം സിക്ക് ലീവ് ആനുവൽ ലീവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് സാലറി കിട്ടാത്ത കാരണം അവർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി റെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെനന്റ് റൈറ്റ്സ് ടെനന്റിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവര് റെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ലാൻഡ് ലോർഡിന് അവരുടെ നിന്ന് കമ്പനി റെന്റ് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല,
ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആ ടെനൻസിനെ ഇറക്കി വിടാനും പറ്റത്തില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്ലോർഡ് ഒരു വാടകയില്ലാതെ ആ വാടകക്കാർ അവിടെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ടെനന്റ് റൈറ്റ്സ്. ടെനൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ആണ്. ലൈക്ക് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു പ്രോപ്പർ വാലിഡ് റീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പം ലാൻഡ്ലോർഡിന് ആ ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതുപോലൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്ലോർഡിന് വാടകക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനും പറ്റില്ല, വാടക വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് ടെനന്റ് റൈറ്റ്സ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ടെനന്റ് ആണ് അല്ല, നമ്മളൊരു കമ്പനിയാണ്. സോ നമ്മളെ കമ്പനി ഡസൻ കം അണ്ടർ ടെനന്റ് റൈറ്റ്സ്. സോ നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്ലോർഡിനെ ഇറക്കി വിടാം, അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു പാടുമില്ല. അതുമല്ല, ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട, നമ്മൾ റെന്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെന്നൊരു പെർമിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ്ലോർഡ് നമുക്ക് തരാനുള്ള റീസൺ, ലൈക്ക് ബൈ നോട്ട് പിക്കിംഗ് എ നോർമൽ ടെനന്റ്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ്ലോർഡ് ടെനന്റ് കൊടുത്താൽ ഫേർണിച്ചർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെനന്റ് വന്ന് ഫേർണിച്ചർ ഇടും. അവർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഫേർണിച്ചറുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. നമ്മളോ എല്ലാ ഫേർണിച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഇടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ലാൻഡ്ലോർഡ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതുപോലെ കൊടുക്കുകയല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ടെനന്റ് വന്ന് കയറിയിട്ട് പറയുമോ ഞാൻ എല്ലാ മാസം 700 പോണ്ട് വാടകയും തരാം, പ്രോപ്പർട്ടി ഫുൾ ഫേർണിച്ചർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ തരാം, ഏതെങ്കിലും ടെനന്റ് പറയുമോ? ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ലാൻഡ്ലോർഡിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആണ് ഫുൾ ഫേർണിച്ചറും അതുപോലെ അത്രയും ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക്സും എല്ലാം ഫോർ ഫ്രീ. ഇതൊരു കാരണവശാലും ടെനന്റ് എടുത്ത് കിട്ടത്തില്ല. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഒരു ടെനന്റ് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവർ ക്ലീൻ ചെയ്താലായി, ഇല്ലെങ്കിലില്ല. അപ്പം അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ. ടെനന്റ് ചിലപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ലാൻഡ്ലോർഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അഴുക്കാവുന്നത്, ഡാമേജ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ വിൻഡോസ് ഒന്നും തുറന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോൾഡൊക്കെ വരും. നമുക്ക് തരുമ്പോഴോ, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, 21 നൈറ്റ്സ് ബുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആവറേജ് 2 നൈറ്റ്സ് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മാസം. ഓരോ ഗസ്റ്റും ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഗസ്റ്റിന് കയറ്റാൻ പറ്റൂ. എൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റീസെന്റ് തറയിൽ ഒരു പിഞ്ച് പൊടി, അതായത് എന്റെ ക്ലീനർ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് പൊടി കൊണ്ട് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, ഒരു പിഞ്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എയർബിഎൻബിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് എനിക്ക് പേ ചെയ്ത ആ ഒരു കാശിൽ നിന്ന് പാർഷ്യൽ റീഫണ്ട് എയർബിഎൻബി അവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ കാശ് കഷ്ടം വന്ന് എനിക്കല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും വൃത്തിയായിരിക്കാൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എന്റെ ജോലിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടത്തില്ല, നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. ഗസ്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലാൻഡ്ലോർഡിനെ അറിയിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ലാൻഡ്ലോർഡിനെ അറിയാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് കിട്ടത്തില്ല, ബുക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അവരെ അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ലാൻഡ്ലോർഡ്. അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു നോർമൽ ടെനന്റ് ഒരു ക്ലീനിങ്ങിനാവുമ്പോൾ 80 പൗണ്ട് 75 പൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ, ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. 80 പൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ 10 ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ 800 പൗണ്ടായി. ഏതെങ്കിലും ടെനന്റ് ഒന്ന് 700 പൗണ്ട് റെന്റ് കൊടുത്ത് 800 പൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ക്ലീനിങ് എല്ലാ മാസവും ചെയ്യുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ കാശ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഗസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് താമസിക്കുന്ന കാശിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ക്ലീനിങ് ഫീ ഗസ്റ്റ് ആണ് പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല. സോ ഇത്രയും ക്ലീനിങ് ഏതെങ്കിലും ടെനന്റ് ഓഫർ ചെയ്യോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇതാണ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ലാൻഡ്ലോർഡിന്. പിന്നെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ലാൻഡ്ലോർഡ് നമുക്ക് റെന്റിന് തരാൻ നേരത്താ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് പോയിന്റ്. സോ ലാൻഡ്ലോർഡ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തരണം എന്നുള്ളത്. സോ ലാൻഡ്ലോർഡ് നമുക്ക് തരാൻ നേരത്താ ഈ റെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ കണക്ക് റെന്റ് നമ്മൾ തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ലാൻഡ്ലോർഡ് ഒരു നോർമൽ ടെനന്റിന് കൊടുത്താൽ ടെനന്റിന് ലാൻഡ്ലോർഡിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വേണ്ട. കാരണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലാൻഡ്ലോർഡ് ടെനന്റ് കൊടുക്കുന്നത് AST കോൺട്രാക്ട് ആണ്, അതായത് ഷോർട്ട് ഹോൾഡ് ടെനൻസി. സോ റെന്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 ഡേയ്സ് യൂഷ്വൽ അഗ്രിമെന്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ടെനന്റിന് റെന്റ് കൊടുത്താലും ലാൻഡ്ലോർഡിന് ഫൈൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ് ടു 2 വീക്സ് 15 ഡേയ്സ് വരെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് റെന്റ് ടൈമിന് തന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ അത് കഴിഞ്ഞ് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ലാൻഡ്ലോർഡിന് ഒരു ഫൈൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 3% അബവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബേസ് റേറ്റ് ആണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ ഒരു 5% കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻഡ്ലോർഡിന്റെ ടെനന്റ്. അപ്പം അത് ഇത്രയും ചാർജ് ചെയ്താലും ടെനന്റയിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ടെനന്റ് പ്രൈസ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ലാൻഡ്ലോർഡിന്. നമ്മളെല്ലാം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെന്റ് നമ്മൾ ഫേർണിച്ചർ ഇടുന്ന റെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓൾസോ ഒരു ടെനന്റ് താമസിക്കുമ്പോൾ ആസ് പെർ ആ ഒരു ടെനന്റ് താമസിക്കുന്ന AST കോൺട്രാക്റ്റിൽ പ്രകാരം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡാമേജ് എന്ന് പറയാനില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ബൾബ് ചീത്തായ ടെനന്റിന് ബൾബ് മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെറിയ ഡാമേജസ് ഒക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി തരുമ്പോൾ അപ് ടു 250 പൗണ്ട്സ് വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായത്
ഒരു ടാപ്പ് ലീക്കായി, വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 150 പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡിമാനെ വിളിച്ച് നമ്മളെ കാശ് തന്നെ നമ്മളായിരിക്കും സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ടെനന്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല. ടെനന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ ലാൻഡ് ലോഡിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, ടാപ്പ് ലീക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ ജോലിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു AST കോൺട്രാക്ട് ഒരു ഹാൻഡിമാനെയോ പ്ലംബറിനെയോ വിളിച്ച് അത് വന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലംബറിന്റെ കാശും എല്ലാം ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും പോകുന്നത്, നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല, അപ്പോൾ ടെനന്റ് കയ്യിൽ നിന്നല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ലാൻഡ് ലോഡിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻസെന്റിവ്സ്. പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ റെന്റ്, ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റേജിങ്. ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എത്രയാന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? 6500 പൗണ്ട്. എല്ലാ 2 ബെഡ്റൂം പ്രോപ്പർട്ടി 700 പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ 6500 പൗണ്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ മീനിങ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ. ചെറിയ ഡൗട്ട് സെയിം ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുക്കുക ലാൻഡ് ലോഡിന് ഡെപ്പോസിറ്റ്? അത് റെന്റും എങ്ങനെയാണ് 6 month ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം? അല്ലല്ല, ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും UK ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലീഗലി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 5 weeks റെന്റ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അതായത് 700 റെന്റ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 800 പൗണ്ട് ആയിരിക്കും റെന്റ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് റീഫണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ 3 years ഡാമേജസ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. റെന്റ് നോർമലി മന്ത്ലി ബേസിൽ തന്നെ? അതെ, നമ്മളൊരു വാടകക്കാരനാണ്, നമ്മൾ കമ്പനി റെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളല്ല താമസിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ഓഫ് നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ UK ഷോർട്ട് ടേം ലെറ്റ്സ് Airbnb ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസിന് ആവശ്യമില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി Airbnb ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും HMO ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും കമ്പനിയിലെറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് വേണം. ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിലെറ്റ് അഗ്രിമെന്റ്, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അഗ്രിമെന്റ് എല്ലാം പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സോളിസിറ്റേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഒബ്വിയസ്ലി രണ്ടിനും വേണം. പക്ഷെ Airbnbക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വേറെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ HMO വേണമെങ്കിൽ, HMO ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി മലയാളീസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാമല്ലോ, 5 ബെഡ്റൂം പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കും, 10 ആളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റും, 2000 പൗണ്ട് റെന്റിന്റെ അവിടെ 5000 ചാർജ് ചെയ്യും, 2000 ലാൻഡ് ലോഡിന് കൊടുക്കും, 2500 അവർ പോക്കറ്റ് ഇടും. ഇതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലീഗലാണ്. HMO ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ്ലി എടുക്കുന്നത് കമ്പനിയിലെറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ആൾക്കാരെ കയറ്റിയാൽ അത് ഇല്ലീഗലാണ്. നമ്മളെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തിട്ട് മോർ ദാൻ 3 ആൾക്കാർ താമസിച്ചാൽ അതും ഇല്ലീഗലാണ്. മോർ ദാൻ 7 ആൾക്കാരായാൽ അതും ഇല്ലീഗലാണ്. പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലീഗലിന്റെ. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. HMO ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആരാണോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സണിന് ടു റൺ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് HMO യു നീഡ് ടു ടേക്ക് HMO ലൈസൻസ്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആവണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ലൈക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫയർ അലാം വേണം, സ്മോക്ക് അലാം വേണം, ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് വേണം, അത് കണക്ക് മൈന്യൂട്ട് അലാംസ് വേണം, അത് കണക്ക് ഫയർ ഡോർസ് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി കിച്ചന്റെ വർക്ക് ടോപ്പിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഉണ്ട്, അത്രയും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം 5 ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിച്ചന്റെ വർക്ക് ടോപ്പ് ഇത്ര മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ, ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 meter സ്ക്വയർ എക്സ്ട്രാ വേണം. ഒരു മിനിമം ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് 6.5 meter സ്ക്വയർ വേണം. ഇതുപോലെ കുറെ റൂളിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ HMO ലൈസൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാനും പെർമിഷൻ ഇല്ല, ഇല്ലീഗലാണ്. ഇത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കലാണോ? അല്ല, HMO ലൈസൻസ് നമ്മളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. HMO ആക്കേണ്ട ജോലി നമ്മളേതാണ്, ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ അല്ല. കാരണം ആരാണോ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, the license is for the specific person who's running that specific property. അപ്പൊ ലാൻഡ് ലോഡിന് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ലാൻഡ് ലോഡിന് HMO ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്ത് സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ആ ലൈസൻസ് ഉള്ളത് ലാൻഡ് ലോഡിനാണ്, നമുക്കല്ല. അപ്പൊ ലാൻഡ് ലോഡിനെ മാത്രമേ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മോർ ദാൻ 3 അൺറിലേറ്റഡ് ആൾക്കാരെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ടേക്ക് ദ HMO ലൈസൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെറിയ ഡൗട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ HMO ആക്കുമ്പോ ഇവിടെ കറന്റ് റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, റൂമിന് ഇത്ര കൊടുക്കാൻ പാടുള്ള, ഒരു വീടിന് ഇത്ര മാക്സിമം വരാൻ പാടുള്ളൂ റെന്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് നമ്മളെ ഡിസിഷൻ, നമ്മളെ എത്ര കൊടുക്കണം റെന്റിന്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. ലാൻഡ് ലോഡ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ റെന്റ് ആയിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ റൂം ബൈ റൂം ബേസിസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ റെന്റ് റൂം ബൈ റൂം ബേസിസിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹയർ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റെന്റ് കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. അത് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റെന്റ് ഇടുന്നത്. നമ്മളിപ്പം മാക്സിമം 500 പൗണ്ട് റെന്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് 1000 പൗണ്ട് ഇട്ട് ആരും ഒബിയസ്ലി നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് റെന്റ് കൂട്ടി 600 വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെസിഫിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെന്റ് കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ
ബുക്കിംഗ്സ് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്ന 264, 455, 282 ഇതെല്ലാം. സോ ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ബുക്കിംഗ് ആണ്, 1143 പൗണ്ട്സ്. സോ വലിയൊരു ബുക്കിംഗ് അവർ കുറെ നാൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത്, അപ്പൊ അത്രയും ഹയർ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെയൊക്കെ റെന്റ് 600-700 പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ. അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്താട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വലിയ വലിയ ബിൽസ് ഒക്കെ വരാൻ ഇപ്പൊ മോൾഡ് ഒക്കെ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ സീലിംഗ് എന്തായി മോർ ദാൻ 150 ഒക്കെ വരാണ്, അതെല്ലാം ലാൻഡ് ലോഡ് കവർ ചെയ്യണം, നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ മേജർ ഇപ്പം വീടിന്റെ റൂഫ് ഇടിഞ്ഞ് വീട് നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല, നമ്മൾ വെറും വാടകക്കാരാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളെ കമ്പനി റെന്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. സോ മേജർ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ലാൻഡ് ലോഡ് ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളല്ല. അതൊക്കെ അഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടാവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാ അഗ്രിമെന്റിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സോളിസിറ്റർ വഴി തന്നെ ഇത് ചെയ്യണമല്ലേ? അതെ, സോളിസിറ്റർ വഴി തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെ ക്ലബിലെ മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രിമെന്റ്സ് എല്ലാം, ലൈക് ടെംപ്ലേറ്റ്, ലൈക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു പുട്ട് യുവർ നെയിം, ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എവരിതിങ് ഇൻ. സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇത്രയും. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ബുക്കിംഗ് ആണ്. ഒക്ടോബർ 16 തൊട്ട് 27 വരെ 3 ഗസ്റ്റ് 1089 പേ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റെന്റ് 675 പൗണ്ട്, ബിൽസ് 200 പൗണ്ട്, 875, ബാക്കി വന്നു പ്രോഫിറ്റ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഒക്ടോബർ 16 മുന്നേ വേറെ ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 500 പൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ ഇത് വേറൊരു ബുക്കിംഗ് ആണ്, 1329, ഡിഫറെന്റ് നൈറ്റ്ലി പ്രൈസ്. സോ ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ ഡാമേജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കേട്ടോ, അതായത് ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്ന് കയറി അവര് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം, അവര് കയറാൻ നേരത്ത് അവര് പേ ചെയ്യുന്ന 1329 കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു 75 പൗണ്ട് ഡാമേജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചാർജ് ചെയ്യത്തില്ല, അവരുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, പ്രീ ഓതറൈസ് ചെയ്യും. അവര് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡാമേജസ് ഒന്നും വരുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇത് അന്ന് ഇട്ട എമൗണ്ട് ആണ്, പഴയ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ്. ഇത് 75 പൗണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 200 പൗണ്ട് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഡാമേജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അവരെന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും ചീത്താക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു 200 പൗണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ അവർ വരുത്തിയ ഡാമേജ് 500 പൗണ്ടിന്റെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചാർജസ് സെക്ഷനിലോട്ട് ചെല്ലും, ഡാമേജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, 500 പൗണ്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യും, ഒറ്റ സ്വിച്ച് ചാർജ് എന്നുള്ള സ്വിച്ച് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോഴേ അവരുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് എന്റെ കാർഡിലേക്ക് 500 പൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. ഈ ഒരു കാർഡ് സെക്ഷൻ കണ്ടോ, Airbnb കൂടെ അവർ ഗസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടോ, സോഴ്സ് Airbnb. സോ Airbnb കൂടെ വന്ന ബുക്കിംഗ് ഇതെന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. Airbnb കൂടെ വന്ന ബുക്കിംഗ് ആണ്. 11 നൈറ്റ് 3 ആൾക്കാർ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എത്ര ചാർജ് ആവും, അവർ ഇത്രയാണ് പേ ചെയ്തത്. ആ ഒരു ഗസ്റ്റ് Airbnb കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് അവരുടെ നെയിം ഓൺ കാർഡ്, കാർഡ് നമ്പർ, എക്സ്പയറി, CVC എല്ലാം എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുത്തിയാൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രോ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. EVIIVO, എവിവോ. സ്പെല് ചെയ്തോ ഒന്നുകൂടെ? EVIIVO. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ കയറിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരുക, ഞാൻ കളിയാക്കുമല്ല. നിങ്ങളിപ്പോ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന, നമ്മളിപ്പോ ഒരു 1ാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ നിലയിൽ കയറണമെങ്കിൽ 10 പടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം കയറുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോകും. ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നത്, ഗസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ചെക്ക് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, താക്കോലില്ലാതെ എങ്ങനെ കയറും, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ ആര് കവർ ചെയ്യും, നമ്മളതിൽ ഒരു 5 പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യും, ഗസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ ബുക്കിംഗ്സ്, ചെക്ക് ഇൻ, ചെക്ക് ഔട്ട്, അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, Airbnb-യുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തിട്ട് സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ നൈറ്റ്ലി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, അത് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ, വീക്കെൻഡ്സ്, വീക്ക് ഡേയ്സ്, പല റേറ്റ്സ്, അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ബുക്കിംഗ്സിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുമോ, നഷ്ടം വരാതെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ഇതുപോലൊരു 1000 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ എവിവോ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്ത് പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൊരു ചീത്തപ്പേര് എനിക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല ബ്രോ, അത് മനസ്സിലായി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട്, നമുക്ക് ഫൈനൽ നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള കാര്യം. ബട്ട് ഇവൻ ദോ അത് ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോ പറഞ്ഞുതരും, ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്, അല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നും അല്ലെന്നോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈസിലി ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. അപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാണോ ബ്രോ കുറച്ചും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇടുമ്പം എല്ലാ സൈറ്റിലേക്ക് ലൈക്ക് എയർ ബി എൻ ബി അതെ പോലുള്ള എല്ലാ ഇതിലേക്ക്? അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓക്കെ എവിബോയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ 20 പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും എല്ലാത്തിലോട്ടും ഓക്കെ പോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുത്തുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ആ ചേഞ്ച് വരും ഓ ഓട്ടോമാറ്റിക്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഓക്കെ ബ്രോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ, ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ. സോ ഇത് അതുപോലെ ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നൊരു സോഴ്സ് ചെയ്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഒബിയസ്ലി 11,475 എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് 4,000 ഞാൻ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ലേ, 4,000 മാത്രമാണ് എന്റെ സോഴ്സിംഗ് ഫീ. ബാക്കി എവറിത്തിങ് ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടുവേഴ്സ് റെന്റ്, ഡെപ്പോസിറ്റ്, അവിടുത്തെ ഫർണിച്ചറും സ്റ്റേജിങ്ങും. 4,000 മാത്രമാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്റെ. ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണും. പേ ഔട്ട് ആണ്. Airbnb ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഓരോ മാസത്തെയും എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന് കാണിക്കും. ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചതാണ്. ഓൾസോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കും ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണാൻ പറ്റി. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇന്നലെ രാവിലെ ഇട്ട സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഇത്. സോ ഇത് മാർച്ച് 27 തൊട്ട് 2 വരെ വന്ന ഒരു ബുക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് വന്ന ബുക്കിംഗ്സ് ആണ്. 753 പേ ചെയ്ത് മാർച്ച് 4 തൊട്ട് 8 വരെ 507. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മാർച്ച് 26 തൊട്ട് ജൂലൈ 30 വരെ വന്ന ബുക്കിംഗ്. ആ ഗസ്റ്റ് എത്ര പേ ചെയ്തെന്ന് നോക്കി, 12,000. ഇതാണ് അവർ പേ ചെയ്തത്, 12,942. ക്ലീനിങ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 പൗണ്ട്. ഇത് ഒറ്റ ക്ലീനിങ് ആണ് ഒബിയസ്ലി, പക്ഷെ ഐ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ ക്ലീനിങ് ടു ദം. കാരണം അവര് 2-3 ദിവസം അല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് ഇത്രയും നാൾ നിൽക്കാൻ നേരത്തെ യൂഷ്വലി ഐ പ്രൊവൈഡ് ഫോർട്ട് നൈറ്റ് ക്ലീനിങ് ആണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലീനിങ്ങിനും 70 പൗണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ 70. ലൈക്ക് അവരുടെ ഓരോ ക്ലീനിങ്ങിനും ഞാൻ 70 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഒബിയസ്ലി ദേ പേഡ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അല്ലേ. 12,942 അവർ പേ ചെയ്തായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കാശ് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. കാരണം എനിവേ വി ആർ ഗോണ മേക്ക് 12,543 ആ ഒരു ബുക്കിംഗ് കൂടാ. സോ നമ്മൾ 70 പൗണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ നമ്മൾ അത്രയും രക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് Airbnb ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്റ്റ് ഫീസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ കോഴ്സ് സെക്ഷനിലോട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുവാണ്. എന്റെ പിച്ചിങ് സൈഡ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ വെബിനാർ. ഒബിയസ്ലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ വെബിനാർ. വെബിനാറിൽ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഫെർദർ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് 3 2 കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നോക്കണ്ട, ഇതിനകത്തെ കാര്യം എടുക്കുന്നില്ല. 2 എണ്ണം. വൺ ഇസ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ 1% ക്ലബ്. സോ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ലൈവ് ലെസൺസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ എത്രമാത്രം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അതേ കണക്ക് 4 ലൈവ് ലെസണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെന്റും സോഴ്സിംഗും ആണ് മെയിൻ ടോപ്പിക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. 4 ലൈവ് ലെസൺസിൽ. ഓൾസോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു പ്രൈവറ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് റെന്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നോ അവിടുന്നോ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തല്ല, പ്രോപ്പർട്ടി സോളിസിറ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് എന്റെ മെന്റേഴ്സിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഹെൽപ്പോട് കൂടി മേക്ക് ചെയ്ത കോൺട്രാക്ട് ആണ്. സോ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടേക്ക് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ പേര്, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അഡ്രസ്, ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ പേര്, ആ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ്, അതുപോലെ റെന്റ് അഗ്രി ചെയ്ത് എത്രയാണ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ്, ബ്രേക്ക് ലോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, സൈൻ ചെയ്യുക, ഡൺ. എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ദ സെയിം കോൺട്രാക്ട്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ കയറ്റുക, ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, റെന്റ് ഒക്കെ പുതിയ റെന്റ് അഡ്രസ് ഒക്കെ ഇടുക, സൈൻ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് തരുന്നത്. ഓൾസോ റെന്റ് ടു റെന്റ് ഡീൽ അനാലിസിസ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ ഈ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട്, ഇത്രയും റവന്യൂ മേക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് എ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് മെമ്പർ ജസ്റ്റ് കം ടു മീ ഓർ എനി വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ്. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അനലൈസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കണോ, എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ, എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ലേ, പ്രോഫിറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു നമ്മളും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആ നോളജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഇസ് വർത്ത് 750 പൗണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത 10-15 പൗണ്ടിന്റെ അല്ല, ഒരു നോർമൽ സോളിസിറ്ററിനെ വെച്ച് മേക്ക് ചെയ്തതും അല്ല. ഇൻ കേസ് ഇഫ് സംവൺ ട്രൈസ് ടു മേക്ക് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ നോർമൽ സോളിസിറ്റർ, they have no idea what a company let agreement is. So a contract means it's just a blank paper. Whatever you write on it is what you call a contract. Simple as that. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സോളിസിറ്ററിനെ വെച്ചൊരു കോൺട്രാക്ട് മേക്ക് ചെയ്താലും, ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ഞാൻ ഈ റെന്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു സോളിസിറ്ററിനെ വെച്ച് കോൺട്രാക്ട് മേക്ക് ചെയ്താൽ അതൊരു റബ്ബിഷ് കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സോളിസിറ്റേഴ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ക്ലോസസ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ അഗ്രിമെന്റ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് UK പണ്ടേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആരെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ലോർഡിനെയും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട്
ഒരു പിക്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 1% ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി. സോറി, മന്ത്ലി അല്ല, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. വീക്ക്ലി സൂം കോൾസ് ആണ് അറ്റ് ദ മോമെന്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എവറി ട്യൂസ്ഡേ UK ടൈം ഈവനിങ് 8 o'clock സൂം കോൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ മോമെന്റ് ഞാൻ നാട്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ട് 8 മണിക്കല്ല. 8 മണിക്ക് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി 3:30 ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 4 മണി സമയത്താണ് ക്ലാസ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ 1% ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനകത്തേക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഓൾസോ സെയിം കോൺട്രാക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സെയിം തിങ്, ഡീൽ അനാലിസിസ് തരും. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന 2 മേജർ കാര്യങ്ങളാണ്. എനി ന്യൂ കോഴ്സസ് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആക്സസ് കിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെന്റും സോഴ്സിങ്ങും മാത്രമല്ല, വേറെ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് UK-യിലുണ്ട്. ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ റീൽസിൽ കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പം നത്തിങ്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് റെന്റും സോഴ്സിങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ അത് കയറി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാജുവലി ഓരോ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യും. ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും ആക്സസ് ആസ് എ 1% ക്ലബ് മെമ്പർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ആക്സസ് കിട്ടും. ഓൾസോ വിത്ത് മൈ ടീം. സോ കോ സോഴ്സിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഹോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ കോ സോഴ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്കില്ലും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അറിയാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒരു റെന്റ് ഫ്രണ്ട് ഡീൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ബാദ്ഷയ്ക്ക് ഒരാളെ അറിയാം, പ്രീസിനെ അറിയാം. പ്രീസിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 6,500 പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാദ്ഷ എന്ത് ചെയ്യും? ബാദ്ഷ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, പ്രീസിന്റെ 6,500 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രീസ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ റെന്റ് ഫ്രണ്ട് ഡീൽ. ബാദ്ഷ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രീസിന് സെല്ല് ചെയ്യും ഫോർ എ സോഴ്സിംഗ് ഫീ ഓഫ് 4,000 പൗണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രീസ് എന്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ 4,000 പൗണ്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 50% ബാദ്ഷയ്ക്ക് കിട്ടും. സോ ബാദ്ഷയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമില്ല, ബാദ്ഷയുടെ കയ്യിൽ പൈസ വേണമെന്നുമില്ല. പക്ഷെ പൈസ ഉള്ള ആളെ അറിയാം, പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ആളെ അറിയാം. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സോഴ്സിംഗ് ഫീന്റെ 50% ആയിരിക്കും കമ്മീഷൻ. ഇതിനാണ് കോ സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കോ സോഴ്സിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തതും ഞാൻ മെന്റേഴ്സിന് പേ ചെയ്തത്. കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു മെന്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനൊന്നും. അപ്പം ഇനിഷ്യലി ഞാൻ പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സോഴ്സേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ സോഴ്സർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിംഗ് ഫീന്റെ 50%. യൂഷ്വലി സോഴ്സേഴ്സ് 50% തരത്തില്ല, 20-25% തരും. പക്ഷെ ആസ് എ 1% ക്ലബ് മെമ്പർ ഞാൻ 50% കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ 1 month ago ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഇൻസ്റ്റ വഴി എനിക്കൊരു ആളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു മീറ്റിംഗിന്. പുള്ളിക്കാരൻ നാട്ടിലുള്ള ആളാണ്. 20 lakh, നാട്ടിലത്തെ 20 lakh, UK-യിൽ 20,000 പൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. He wants a property that makes at least 1,500 pounds net profit every month. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഇഫ് ഐ ഫൈൻഡ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് 1,500 every month, എനിക്ക് അയാൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു 4,000 പൗണ്ട് സോഴ്സിംഗ് ഫീ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റഡ് ഞാൻ നേരെ വന്നിട്ട് 1% ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സി ഐ ഹാവ് an investor who has 20,000 to spend. He is looking for a property that makes at least 1,500 pounds. If any one of you can find a property, you can sell that property to my investor. So basically ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന 4,000 2,000 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനാണ് കോ സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ യു നോ someone else who has a property that's making 1,500 pounds every month. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിംഗ് ഫീന്റെ 50% നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനാണ് കോ സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്കില്ലും വേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസയും വേണ്ട. ഇത് രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കോ സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീസ്. ഈ സോഴ്സിംഗ് ഫീന്റെ 50% ആണോ? അതെ അതെ അതെ. അത് 4,000 ആണ് സോഴ്സിംഗ് ഫീ എങ്കിൽ 2,000 പൗണ്ട്സ്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനാണ് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ 50% 2,000 പൗണ്ട്സ് കിട്ടും. യെസ്, യാ, you're gonna get that. സോ അത് ഈ ഒരു 1% ക്ലബിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതെ അതെ, അത് 1% ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറാണ്. കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി you are a beginner. When you try, even if you have the skill to find a property, it's going to be hard for you to find a new investor. കാരണം നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് പറ്റിയ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ. അപ്പം that's why I'm giving access to my investors, which ഞാൻ എത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യും. നമ്മള് രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഈ മീറ്റിംഗിൽ. എന്തെങ്കിലും വൺ ടൈം ഓഫോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? നമ്മളിപ്പം 9 ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ ക്ലബിൽ, മനസ്സിലായില്ലേ? 9 ആൾക്കാർ. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗില് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരും വരാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. 100 പേര് അറ്റ് എ ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എവ്രി വൺ ഒബ്വിയസ്ലി ട്രീറ്റഡ് ദ സെയിം വേ. പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ 1% ക്ലബ് മെമ്പർ യു വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് അതുപോലെ. ഇഫ് യു വാണ്ട്, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഒരാൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത്, എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒരാൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തു, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ലൈക്
ഒബിയസ്ലി അവർക്ക് അവരെന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അപ്പൊ അവർക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് Alright. ചോദിച്ച് ക്ലബ് മെമ്പറിൽ അവരുടെ അടുത്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിലെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു, ഇതിൽ ആരോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആക്സസ് കൊടുത്തു, അവർ സംസാരിച്ചു, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ Okay. യു വിൽ നോ ഹൗ മച്ച് വാല്യൂ യു ഗോണ ഗെറ്റ് എവറി വീക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾ Yeah, കയറുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ദ കോൺട്രാക്റ്റും പല റിസോഴ്സസും. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ Airbnb എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, എത്രയൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് വരും, അതിന്റെ എല്ലാ എക്സൽ ഷീറ്റ്സ് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മള് ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിഗിനർ ഒരു ഇതിൽ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വരുന്ന സെഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വുഡ് യു ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഒരു വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. സോ ബ്രോ ഇപ്പം യൂഷ്വലി കുറെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡീലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, അതോ നമ്മൾ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണോ? പിന്നെന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കയറി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ഹെൽപ്പും ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഇത് മാത്രമേ തരൂ അത് മാത്രമേ തരൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങള് സോഴ്സ് ചെയ്യണോ, അതുപോലെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഇതിന് മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം ലൈക് ഫേർണിച്ചറോ സ്റ്റേജിങ്ങോ നിങ്ങൾ ഇന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ്, എനിക്ക് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കയറി ഇടുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കാണും. ഐ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളുമായിട്ട്. ചോദിക്കാൻ കാരണം ബ്രോ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എയർബിഎൻബിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു പോലും. അപ്പം ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നോ വറീസ്. ഞാനും ഇതുപോലെ ഒരു 4-5 years ago ഞാനും പല മെന്റേഴ്സ് UK വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള പല മെന്റേഴ്സിന്റെ അടുത്തും ഞാൻ പേയ്മെന്റ് മേക്ക് ചെയ്ത് കുറെ പേര് പറ്റിച്ച് ഓവർ 20-30K നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വാല്യൂ തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് യു ഗെറ്റ് നത്തിങ്. മേ ബി ഒരു 10% കിട്ടി കാണും, 10%. ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിലി യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ 20,000 പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പറ്റിപ്പ് ഓവർ 60-70K ഇപ്പൊ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് മെന്റർഷിപ്പ്. When you spend money for a mentorship, you get something back. നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ പക്ഷെ ആസ് എ ബിഗിനർ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം മലയാളി അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നടക്കില്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ, ഉറപ്പായിട്ടും. ബ്രോ, ഞാൻ നേരത്തെ ആരെയോ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ചോദിച്ചോ. അത് ഞാൻ ഒരു കമ്പനി ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ സെയിം കമ്പനി തന്നെ ഇതിന്റെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം? ഡിഫറെന്റ് കമ്പനി തന്നെ വേണം. കാരണം എവറി കമ്പനി ഹാസ് എ സിക് കോഡ്. സോ ആ സിക് കോഡ് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ, ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ, പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ് ചെയ്യുന്നോ, പ്രോപ്പർട്ടി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നോ, പ്രോപ്പർട്ടി സെല് ചെയ്യുന്നോ, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഡിഫറെന്റ് സിക് കോഡ്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളിപ്പം 1% ക്ലബ് മെമ്പർ ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട്. കമ്പനി രജിസ്റ്ററും ചെയ്യിപ്പിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ സിക് കോഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്ത് ലൈസൻസിങ്ങും ഇൻഷുറൻസസും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജോലി. എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗിന്റെ വെച്ച് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സിക് കോഡ്സ് ആണ് ഇതിന്. ബ്രോ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ലൈഫ് ലോങ് ആണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. സോറി, ഞാൻ തന്നെ മിസ്സായി പോയി. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് UK വന്നതാണ് ഒരു 4-5 വർഷം മുന്നേ. നമ്മൾ 10-60,000 പൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന് 5 ദിവസം ക്ലാസ്സിന് പോയി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ട് അവർ പറയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിട്ടോ, നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളെ പണി വയ്ക്കുക, ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക, 2,000 പൗണ്ട് കിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ you are here for a member, lifelong member. You get access to everything, whatever comes up, everything. Also, you're not going to go away without making any money. That's a guarantee. എല്ലാവരും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകും. എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. നല്ല മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവരും. നമുക്ക് ആസ് ഓഫ് നൗ 9 മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയും പോകാൻ പോകുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കാണും. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും യു ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ്. വൺ മോർ ഡൗട്ട്. ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 80K മേലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് സ്പോൺസർഡ് ചെയ്തൂടാ? ഞാൻ ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സെൽഫ് സ്പോൺസർഷിപ്പിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഈ 1% ക്ലബില് വി ഹാവ് സ്റ്റുഡൻസ്, PSW, ഡിപ്പെൻഡൻസ്, വർക്ക് വിസ ഹോൾഡേഴ്സ്, അതുപോലെ ഒരു സെൽഫ് സ്പോൺസർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന്.
അപ്പം അതാണ് ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ UK ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ജെന്യൂനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ആൻസർ അറിയത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. 80K മുകളിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ബ്രോ പറഞ്ഞല്ലേ, അങ്ങനെയാണോ? 81 മേലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ബ്രോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പുതിയൊരു നോളജ് കിട്ടിയുണ്ടോ ബ്രോ എന്റെ അടുത്ത്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതാണ്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. 80K ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു 2 പ്രോപ്പർട്ടി സോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ മാസവും. 80K ടേൺ ഓവറിന് ഒരു പാടുമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി. 2 പ്രോപ്പർട്ടി സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6000 പൗണ്ട് വെച്ച് കിട്ടി. അപ്പൊ തന്നെ ആയല്ലോ 80 ഒരു വർഷത്തിൽ. ഹെൽത്ത് കെയറിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഓഫർ ലെറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവാതെ ഇരുന്നതാ. ഈ വിസ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങള് എന്താ പറയാ, ഏത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും മാക്സിമം ബിസിനസ് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ 5 ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ 2000 പൗണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ദിവസത്തെ ആ ഒരു എഫേർട്ടെങ്കിലും ഇട്ടാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും കിട്ടത്തുള്ളൂ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലവര് പറയും, ഞാൻ ബിസിനസ് അല്ലേ നടത്തുന്നത്, എന്റെ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. പൈസ വരത്തില്ല. നമ്മൾ 2000 പൗണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2000 പൗണ്ട് കിട്ടാൻ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അതിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും? അത്രയും പോലും ചെയ്യാതെ. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടോ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവറി ഡേ 75 to 125 ഇമെയിൽസ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏജൻസിന്. പ്ലസ് എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 ഏജൻസിയിൽ ചെന്ന് കയറി ചോദിക്കും, ഡു യു ഹാവ് എനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ടു കമ്പനി ലെറ്റ്. ഓൾസോ ഞാൻ ഫ്ലയേഴ്സ് 100 എണ്ണം വെച്ച് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡോറിന്റെ അടിയിൽ ഇടുമായിരുന്നു, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട്, കമ്പനി ലെറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും 8 മാസം എടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയത്. 8 മാസം. മേ ബി എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച രീതി തെറ്റായിരുന്നു കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കളറായിരിക്കും പ്രശ്നം. ഡിപ്പെൻസ്, പലർക്കും പല സിനാരിയോസ് ആണ്. അപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ 1% ക്ലബിൽ കയറി 18 വയസ്സുള്ള 2 സ്റ്റുഡൻസ്, 18 വയസ്സ്, അവര് യൂണിയിൽ പോലും കയറിയിട്ടില്ല, അവർ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യാണ്. അവര് കയറി 4 ആഴ്ചയപ്പോ അവര് കിട്ടി, അവർക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ആയി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പം അവരുടെ സ്കില്ല് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെടുത്ത് 8 മാസം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് 100 പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും 100 വ്യൂയിങ്സ് നടത്താൻ നോക്കുന്നത്? അത്രയും എഫേർട്ട് കാണും. അപ്പൊ ഞാൻ 75 to 125 ഇമെയിൽസ് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണും. ഞാൻ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻസ്റ്റാളാണ് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം അത്രയും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അത്രയും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 8 മാസം എടുത്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അത്രയും എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇടണം. ഞാൻ 7 മാസം ആകുമ്പോൾ നിർത്തിയായിരുന്നെങ്കിലോ ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എനി മെത്തേഡ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും? പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാൻ എന്താ, യൂസ് റൈറ്റ്മൂവ്, ഗംട്രീ, സൂപ്ല, ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ്, സ്പെയർ റൂം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇതില് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ലൈക്ക് നമ്മളുടെ എന്താണ് ബ്രോക്കർ ത്രൂ തന്നെ ഇതുപോലെ കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ലാൻഡ് ലോർഡ് ത്രൂ അല്ലാത്തതാണ് മോസ്റ്റ്ലി. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓൾ വി നീഡ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് മേക്സ് മണി, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ ലാൻഡ് ലോർഡ്, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ എ പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് റിയലി മാറ്റർ. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം യൂഷ്വലി ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ലാൻഡ് ലോർഡ് അല്ലാതെ ചിലർ റീസെൽ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു കമ്പനി ത്രൂ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ റീസെൽ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ പലരും ഈ സൂപ്ലൈം സ്പെയർ റൂമിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. they are called letting agents. So what letting agents do is they list landlord's property on the website and then they take 10 to 15% as a commission. Our rent in this 10 to 15% commission. If the landlord our property la rent 1000 pound ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ്ലോർഡ് ഏജൻസിന് ലെറ്റിംഗ് ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെറ്റിംഗ് ഏജൻസി സൂപ്ലൈനും പൈറ്റ്മൂവിലും ഇട്ടിട്ട് 1000 പൗണ്ട് റെന്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 150 പൗണ്ട് ലെറ്റിംഗ് ഏജൻസി എടുക്കും, ബാക്കി ഉള്ള 850 പൗണ്ട് ലാൻഡ്ലോർഡിന് കൊടുക്കും. ദിസ് ഇസ് അവർ ലെറ്റിംഗ് ഏജൻസി വർക്ക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വി സ്റ്റിൽ പേ ദ സെയിം റെന്റ്, 1000 പൗണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി ട്രൈ ടു ബാർഗെയിൻ, പക്ഷെ വി ആർ പേയിങ് guaranteed rent to the agents. അപ്പൊ agents will still take അതിന്റെ 15% from the rent എന്നിട്ട് ബാക്കി ലാൻഡ്ലോർഡിന് കൊടുക്കും. So everything is still same. നമ്മൾ we just doing different strategy, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഏജന്റിന്റെ അടുത്ത് നമുക്കും നമ്മളെ കമ്പനിയും വാങ്ങാം. ഇപ്പൊ ഒരു ലെറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. B2B, ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല.
അപ്പൊ ഇതില് വാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ? വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വൺസ് ദ റവന്യൂ റീച്ചസ് 85,000 പൗണ്ട്സ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ദർസ് നോ വാറ്റ്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ അല്ല, പക്ഷെ എന്റെ നോളജ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇഫ് യു റൺ എ കമ്പനി യു ക്യാൻ ടേക്ക് an income, also you can take a dividend. So up to from obviously up to 12,500 pounds is tax free just like any other job. After 12,500 pounds up to 32 or 33,000 pound vara, when you take a dividend you only pay 7% tax. But if you are making 33,000 pounds from a normal job, how much do you pay? 20% alle. 20. ഇതിൽ Yeah. നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ you only pay 7%. മനസ്സിലായോ? So that's അല്ല, why ആരോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് അങ്ങനെ വാറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കേട്ട പോലെ ഇല്ല ഉണ്ട്. ഇല്ല, VAT everything is same all over the UK. നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ എന്താണോ ഒന്നുമില്ല. ഇഫ് യു മേക്ക് ഓവർ 85,000 pounds you have to VAT ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ VAT രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴാണ്. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻക്വയറി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ടാക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് ദ UK എവറിത്തിങ് ഇസ് സെയിം. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഏജൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാം, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കും. ഒഴിവാക്കുക. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെനന്റ് ആയിട്ട് തരാന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഇല്ല ഇല്ല, എന്നാ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ടെനന്റ് ആയിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ യു ഗോണ ബി സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇഫ് യുവർ നെയിം ഇസ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട്, ഒബ്വിയസ്ലി ദ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് കോൾഡ് AST കോൺട്രാക്ട്. AST കോൺട്രാക്റ്റിൽ എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സബ്ലെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ഇല്ലീഗൽ ഇൻ ദ UK. നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കും ഉറപ്പാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ B2B ആണെങ്കിലും മെയിന്റനൻസ് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ തന്നെ Company to നോക്കും. കാരണം ഒരു ലെറ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡ് അടുത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് എ ടെനന്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. They are not responsible for any damages or anything. Their only job is to collect the rent from the tenant and then pay to the landlord after taking the commission. അവരും അത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ. പക്ഷെ we as a business on a company let agreement we cover expenses up to 250 pounds. These are the incentives which we pay to the we give to the landlord. മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊരിക്കലും ഒരു നോർമൽ ലെറ്റിംഗ് ഏജൻസി കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ഇത്ര ഇൻസെന്റീവ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പനി ലെറ്റ് അഗ്രിമെന്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ബ്രോന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ലാൻഡ് ലോർഡ് മുട്ടിയിട്ടാണോ അതോ ഏജൻസി മുട്ടിയിട്ടാണോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് നോക്കണേ? ബ്രോ, നമ്മൾ we just look search for properties. അതാരാണോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് we just try to pitch them. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഏജൻസിയും വരും ലാൻഡ്ലോർഡ്സും വരും. I personally prefer agency. ഏജൻസി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏജൻസി മീൻസ് എന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഏജൻസി ആകുമ്പോഴാണ് വീട് കുറച്ച് കൂടുതൽ യുനോ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുറച്ച് സെറ്റപ്പിൽ എടുക്കുക. അതെ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലാൻഡ്ലോർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഏജൻസി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് കയറിയാൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ക്ലബിന്റെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഫിക്സ്ഡ് ചോദിച്ചേ. എമൗണ്ട് ആണോ അതോ മന്ത്ലി ആണോ? അത് മന്ത്ലി ആകുമ്പോ പേയ്മെന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതോ ഫിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ തരണം? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സിന് കയറിയാണോ? ഓക്കെ. ആ ക്ലാസ്സിന്റെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി അക്കാഡമി 1% ലവ് പ്രൈസ്, പക്ഷെ വി ഹാവ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അവൈലബിൾ. Obviously 90% discount applicable alla, കാരണം like I said before we have 9 students in the academy in the 1% club at the moment. So first 5 students ni discount അത് കഴിഞ്ഞു. Next 5 students ൽ 4 പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരാൾക്കും കൂടെ 80% discount applicable ആണ്. So if any one of you joins, obviously the first person who joins is going to get 80% discount and you won't pay, you will pay pounds, and the next person ബാക്കിയുള്ള 5 പേർക്ക് 70% discounts പേ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 5 ആൾക്കാർ ഈ ഒരു എമൗണ്ട്. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേക്ക്. ഓൾസോ ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് either ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് or വാട്സ്ആപ്പ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് ദ ഗിവൺ നമ്പർ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സെൻഡ് എനി സ്റ്റോറീസ്, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം. യുവർ ഫുൾ നെയിം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, യുവർ ഇമെയിൽ, ലൊക്കേഷൻ, അതായത് UK ആണോ യൂറോപ്പ് ആണോ, കാരണം നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ എക്സാക്ട് ആയിട്ടൊന്നും പറയണ്ട, എവിടെയാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വെബിനാറിന്റെ എവിടുന്നാ കിട്ടിയെന്നും, കാരണം എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നാണോ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നാണോ അത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓൾസോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി പേയിങ്. So you want to make a ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? അതാണ്ട് ബ്രോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് 3 installments. 3 installments. ഓക്കെ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്പറിലേക്ക് കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ, like I said before, 1% club we have 9 members at the moment.
ബാക്കി ഉള്ള ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത 5 ആൾക്കാർക്ക് 70% ആയിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ കോഡും ആ ഒരു ലിങ്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവാലിഡ് ആവും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത 5 പേർക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബ്രോ, നിങ്ങൾ ക്ലബിൽ ബേസിക്കലി യു ആർ എ ഫാമിലി, യു ജസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒന്നും അപ്പൊ പേടിക്കാനില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രോ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മണി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. സോ വിൽ യു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ us? See, me helping to find a property is like me giving a property to you. The main aim of the 1% club is for you to have the skill to find a property. Above, Yeah. imagine if I help you find a property every time, are you gonna have a skill to find a property? No. Above, Got it. my aim is to help you to learn the skill, how to find a property, how to do the market research, how to secure a property, how to sell it as a trend dealer. അപ്പം അത് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ 10-18 വയസ്സുള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ചുണ്ടോ, അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു. ഒബിയസ്ലി ഹെൽപ്പ് ഞാൻ എല്ലാം തരും, എവറിത്തിങ് വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ്. അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ക്ലബേഴ്സിനും മെമ്പേഴ്സിന് ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ഐ കനോട്ട് സ്പൂൺ ഫീഡ്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എഫേർട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ ഈ ഒരു ക്ലബ് മെമ്പർ ആസ് എ ക്ലബ് മെമ്പർ ദ എയിം ഇസ് ടു ഗെറ്റ് സം മണി ഇൻ യുവർ ബാങ്ക്, അല്ലേ? അപ്പം I don't want it to be like ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടൂ. I want you to make money even if I'm not there. പക്ഷെ I'm here anyway, you don't have to worry about that. അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങളെ സ്കില്ല് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഹൈ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് സോഴ്സിങ്. If you know how to source, you can sell a property also, you can take a property for yourself. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബ് മെമ്പറിൽ ഒരാളെ റെഫറൻസ് കിട്ടാൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം വൺ ടൈം. പിന്നെന്താ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ട നമ്മള്? അതിനിപ്പം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ ക്ലബിൽ വരെ ചോദിക്കാം, ആർക്കാണ് സംസാരിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഓക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ അയച്ചു തരാം, നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ. ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ഇതിലാണോ? മറ്റേ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡിയോ ഞാൻ നമ്പറോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പിൽ ഒരായി അയച്ചാൽ മതിയോ? അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം ബ്രോ, കാരണം നിങ്ങൾക്കല്ലേ അക്കാഡമി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട. യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ DM ചെയ്യോ കോൾ ചെയ്യോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ, എനിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഒബിയസ്ലി ഞാൻ അവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് സംസാരിക്കാൻ, ആരാന്ന് ഓക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാം. കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ഓക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ. എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതായിട്ടുണ്ടോ അതോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? 3 ആഴ്ചയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അവളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അവള് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ക്ലബാണ്, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അടുത്ത ബാച്ച് അങ്ങനെ ബാച്ച് വൈസ് ആണ്. ഇല്ല ബാച്ച് വൈസ് അല്ല. നിങ്ങൾ കേറുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും റെക്കോർഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ വീക്ക്ലി സൂം കോൾസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഈ സൂം കോൾസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ആണ്. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു മിസ് എ ക്ലാസ് യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കാണണം. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും ലൈസൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നെല്ലാം ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഫിനിഷ് ആയതിനു ശേഷം ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് us, മനസ്സിലായോ? ലൈവ് ലെസൺസിലെല്ലാം കയറി നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ, നമ്മൾക്ക് ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് സോളിസിറ്റർ ഹെൽപ്പോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തരാം. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ആക്സസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് മോർഗേജ് അഡ്വൈസേഴ്സ്, സോളിസിറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ടൈപ്പ് 1-2 ആൾക്കാരും എല്ലാത്തിനും ആക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ആക്സസ് എല്ലാം തരുന്നതായിരിക്കും ആസ് എ 1%. ഓക്കെ ആണോ ഇതിലുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പം എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ യു സേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോണ മിസ് യുവർ മെസ്സേജ്. അതുപോലെ ഡയറക്ട്ലി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ, അടുത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള 5 പേർക്ക് ഒബിയസ്ലി ആയിരിക്കും പേയബിൾ എമൗണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ 5 ലാസ്റ്റ് വെബിനാറും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് 2 മൊത്തം 7 പേർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇഫ് എനിവൺ ആ ലിങ്ക് അയച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഒബിയസ്ലി ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ആയി മാറും. ഒബിയസ്ലി അടുത്ത 5 പേർക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഓക്കെ,
എനി ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം ആ നമ്പറിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ മതി. Alright? ഷോ ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ Okay. മച്ച്. No worries, no സെഷൻ worries. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. Okay. ഓക്കെ താങ്ക് താങ്ക് യു യു. താങ്ക് യു. Thank you.